Foundation. And foundation search panta. So you 4 yugas undu: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. Sorry. Correct. Dwapara Yuga, Kali Yuga. So in our yuga, Satya Yuga good and bad between country universe. But the Treta Yuga between countries. But Treta Yuga, Dwapara Yuga between families. But the Kalki Yuga between us. Kalki at the Kali. How 8 years pana? At 8 years in a living span. Satya Yuga 1 lakh, Treta Yuga 10,000, but the Dwapara Yuga 1,000, but the Kalki Yuga 100. Kali Yuga 100 to 10 years people live on bed. So Brahma last time Saria got to the one day get 1 year get 1 day and a 3 point. And over this. But and the question Kali Yuga Dwapara Kadmanda Jadam Broken. Satya Yuga number Satya Yuga meditation and Lord the reach and proli, but Treta Yuga Dwapara Yuga. Treta Yuga correct. Treta Yuga now sacrifice and Yagna Antna, now Lord reach on poli, but Dwapara Yuga number daily put worship Antana put Lord reach on poli in the Kali Yuga over contaminated art God name matane but pure matara on chant antina number Lord na reach ampodi. So in Krishna tinchi and Vishnu barpe panta Krishna tinchi Balrama barpe Balrama tinchi Nal pair barpe Vasudeva Sankarchana Aniruddha Pratyumna Vasudeva tinchi Narayana karitama Vasudeva tinchi Narayana barpe betum Aniruddha tinchi Krishna barperu Aniruddha tinchi Krishna barperu bet Pratyumna tinchi Narsimha barperu bet Sankarshana tinchi Hari barperu equal nal pair na tinchi Kurala Krishna barperu bet Krishna tinchi Karana I think Krishna barpera Vishnu Bandal. Vishnu. Karana Udayashayi Vishnu barperu Ata with Garbodashayi Vishnu barperu but Shirodashayi Vishnu barperu Karana Udayashayi Vishnu kaitolu onchonchi mudi la tinchi onchonchi universe barpunu a onchonchi universe odetla Garbodashayi Vishnu per but a onchonchi universe odetla Vishnu per Brahma rupe Lakshmi upper. But a one chatta moletla Shira Shahid Vishnu upper. So in mother qualities panpam. So Krishna Jiva Brahma 50 qualities, Shiva 54 qualities, but Vishnu 60 qualities, but Krishna 64 qualities undu. 4 qualities dadona Venu Madhuri, Bhakta Madhuri, but Rupa Madhuri, Leela Madhuri. So Venu Madhuri panna akuna flute music tara mandela battu anjane mind popuna avanchi Bhakta Madhuri panna akul battu help ampuna Bhakta barpuna akul battu edai karuna sojopuna au Bhakta Madhuri Rupa Madhuri panna porlu akul porla tumatara mantela mainguveru. So better Leela Madhuri akulu it pututna tinche malla pramanta onjonji leela antule a onjonji leela but Leela Madhuri sitte barpunu. So and purpose of human life. Purpose of human life but 4 common purpose.
dating, meeting, eating and sleeping. இந்த நாள்ல வந்து மந்த ஜீவராசிக்கு காமன். ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬದಿತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾತ್ ಉಂಡು. ಆ ಮೂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್. சரி நெக்ஸ்ட் போலாம். ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் higher intelligence, better reasoning power, better discriminating power, better Okay, very good. with material world. material world on 7 ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ತಿಂಚು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಟ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಡಿಸೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಈ ನಾಲ ಬತ್ತು ಮಂಟ ಜಾಗಿರ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪನ ಜಾಗ ಮಂತಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಮಂತ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ವೈಕಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲಿ ಉಂಡು ಅರ್ತಿಕ ಮಂಟೇಕಲ ಅಲಿ ಉಂಡು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ இந்த அட்டல வித்தல சுத்தல தள மகாத்தல ரசத்தல பாத்தாளன் வந்து 7 ಲೋಕಾಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ 8 ತಪ್ಪಂಪೋ ಪಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಟ್ಟು ನಮ್ ಒಂಚೊಂಚು ಲೋಕ ಪೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಅತ್ತಲ ಜಗಡು ಪೋವು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಂತನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಂಕ ಪೋವು ಇಂಜ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಟ್ಟು ನಮ್ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತೋ ಸಿತ್ತೋ ಪೋವು ಆತ ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬತ್ತು ಮೇನ್ ಆತ್ ರಿಫರ್ ಅಂಪುನು ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಲೋನ ಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಬತ್ತು ನಾಟ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಬಿಡ್ ಮಂದಲ್ ಬತ್ತಿಟ್ಟು இந்த எட்டர்னல் இந்த பதத்து இந்த அழிவு நெக்க அழிவு உண்டு ಬೆತ್ತು ವೈಕ್ ಅಳಿವು ಉಂಡು ಇಂದು ಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂದುಂಡು ಇಂದು ಕರ್ಮಕ್ ಮತ್ತನೇ ಇಂದುಂಡು ನಾಟ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಆಕ್ ಬದುಕ್ತು ಆಕ್ ಅಳಿವು ಉಂಡು ಅಳಿವು ಉಂಡು ಕರ್ಮಗ సో భగవద్గీత మూచి పాఠాచి పిలుస్తూ ఉల్లేరు ಒಂದಿ ಕರ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬದು ಕರ್ಮ ಅದು ಬದು ಭಕ್ತಿ ಆತ ಬೆತ್ತಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರು ಅವು ನಡು ತಿಜಿತೇರು ಬೆತ್ತು ವಿಷ್ಣು என்பது சங்கட பண்ணலையா ஆயிட்ட அவங்க வந்து பகவத்கீதா வளைய போத்து போடு பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஓகே சங்கு சொல்றாங்க இல்ல பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் குயிக்கா யார சொல்றது சபிதா சொல்ல ஆமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சேமா அஸ்னா டவுட்னா சொல்ல டவுட் என்னோட நேம் இதோடது ஓகே இதுல வந்து டவுட் அக்ரானிம் சொல்றேன் பிரியா லூசி அக்ரானிம் வந்து டவுட் ஓகே அக்ரானிம் மட்டும் அது தெரியும் டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது சொல்றாங்க குயிக்கா சம்மரைஸ் பண்ணு குயிக் சம்மரி ஓகேவா இது யார் கேட்டாலும் சொல்லணும் இப்ப பூஜிதா வந்து கரெக்டா சொன்னா ஓகேவா ரொம்ப ஃபாஸ்டா அதே மாதிரி நீங்க எல்லாமே யூ ஹேவ் டு உங்களை வந்து நீங்க எலிஜிபிள் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி கரெக்டா சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியாதுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சது 4 வார்த்தை ஆமா நான் தெரிஞ்சு சொல்றேன் அர்ஜுனர் வந்து எதுக்காக வந்து போருக்கு வந்துட்டு இது பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஃபைட் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேக்குறாங்க அர்ஜுனர் வந்து வச்சிருக்க தேர் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது அதெல்லாம் சொல்லணும்ல அதெல்லாம் வேணாம் ஓகே அதெல்லாம் ஓகே நீ வந்து ஏன் ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு என்ன ரீசன் சொல்றாரு என்ன ரீசன்னா வந்துட்டு இத வின் பண்ணி நான் அந்த வர்ற விக்டரிய வந்து எனக்கு வேண்டாம் ஒரு அவங்க நம்மளோட ரிலேஷனை வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணிட்டு அவங்க கூட வர்ற அந்த வெற்றி வந்து எனக்கு தேவைப்படாது அது வந்து நம்மளுக்கு சரி இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு அந்த இவங்களை சண்டை போட்டு ஒருத்தவங்களை கொள்றதுனால அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகுது அடுத்து லேடிஸ்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லாம போகுது அடுத்து கலாச்சாரமே வந்து மாறுது இதனால அதனால வந்து அந்த இதை வச்சுட்டு எனக்கு இந்த வெற்றி படுறது வந்து நான் வெற்றி அடையாமே இருக்கலாம்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு ஓகே அதனால ஒரு இன்டெசிஷன் அவரால வந்து எதுமே ஆமா டிசிஷன் எடுக்க முடியல ஓகே சிவானி சாப்டர் 2 ல வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் சிவானி
சிவானி ஒரு போனுக்கு போயிருக்கான். எங்க போயிருக்கா? போனுக்கு போயிருக்கான். ஓகே. போன் பேசுறீங்களா? நீங்க எல்லாம் உருப்பட மாட்டீங்க. அவளுக்கு யாரோ போன் பண்ணிருக்கான், பேசி. சரி அபிநயா நீ சொல்லு குயிக்கா. செகண்ட் சாப்டர்ல என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும்? செகண்ட் சாப்டரோட அக்கா நேம் வந்துட்டு கீதா. அர்ஜுனா வந்துட்டு திரும்பவும் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்காரு. நான் ஃபைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கறதா இருக்காரு. அது வரைக்கும் கிருஷ்ணா வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து 2.7ல இருந்துட்டு கிருஷ்ணாவை நான் குருவா பாக்குறேன், ஒன்னுட்டு சரண்டர் ஆகுறேன், நீ எப்படி சொல்றியோ அதுக்கு நான் பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா அர்ஜுனா வந்துட்டு அவரோட வில்ல கீழே வச்சுட்டு என்னால ஃபைட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு. அப்போ வந்துட்டு இதை வந்து சஞ்சயா வந்துட்டு யார்கிட்ட சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரத்தை சொல்றாரு. இப்படி அர்ஜுனா வந்துட்டு கிருஷ்ணா கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு. அப்ப சஞ்சய் இது திருதராஷ்டிரத்துக்கு பயம் வருது, அடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் 2.13ல வந்துட்டு மெயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சோல் வந்துட்டு சோலுக்கு வந்து அழிவே கிடையாது, இது ஒவ்வொரு இதா வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஆயிட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாயோட்ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் யூத்துக்கு போகும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ்க்கு போகும், திரும்ப டெத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப வேற ஒரு பாடிக்கு வந்து சோல் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். சோ இதுக்காக நீங்க இது பயப்பட தேவையில்லை, ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்னு இதுக்காக சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனாக்க சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகால வந்துட்டு 2.14ல வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு குட் அண்ட் பேட் இருக்கும், நம்ம எப்படி ஓவரா ஹாப்பினஸ் இருந்துச்சுன்னா அது அதிகமா இருக்கக்கூடாது, சேட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக ரொம்ப நம்ம கவலைப்படவும் கூடாது, ரெண்டையுமே ஈக்குவலா எடுத்துக்கணும், சம்மர் வின்டர் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி ரெண்டையும் ஈக்குவலா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நீ ஃபைட் பண்றதுக்கு இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நாலேஜபிள் பர்சன் பேசுற மாதிரி இல்ல அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு, சோ நம்ம பாடியில என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்கு, எத்தனை டைப் ஆஃப் பாடி இருக்கு நம்மளுக்கு? சட்டில் பாடி, கிராஸ் பாடி, 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஓகே. பாடி. அதுல வந்துட்டு சோல் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் சட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஏர், அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பாடி. கிராஸ் பாடி. ஆமா, கிராஸ் பாடி வந்துட்டு நத்திங் பட் ஏர், வாட்டர், ஃபயர், ஈத்தர் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைஃப் ஏர் வந்துட்டு ஆமா இருக்கு, பிராணா, சமானா அதெல்லாம் வருது. சட்டில் பாடி வந்துட்டு மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஃபால்ஸ் ஈகோனா என்ன? இதுல வந்துட்டு அந்த மூணு. ஃபால்ஸ் ஈகோனா ஐ அம் a body not a soul. ஓகே. ஆக்சுவலி நம்மளோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி என்ன? I am a soul not a body. ஓகே ஃபைன். ஓகே. சோ நம்மளோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி வந்து we are the servant of the supreme lord. ஓகேவா? நம்ம வந்து எப்பயுமே பகவானுக்கு வந்து பணிவிட பண்றதுக்குரிய ஒரு தொண்டன் அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட ஒரிஜினல் இது. சோ இதுல வந்து சப்டில் பாடி வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா மெட்டீரியலா? மெட்டீரியல். சோல் மட்டும் தான் ஸ்பிரிச்சுவல். ஓகே ஃபைன். ஓகே வெரி குட். சோலோட அந்த காம்போசிஷன் என்ன? சச்சிதானந்த. சச்சிதானந்த. சத் வந்துட்டு எட்டர்னல். ஆனந்த். சித் வந்து நாலேஜ், ஆனந்த் வந்துட்டு பிளிஸ். ஓகே ஃபைன். ஓகே வெரி குட் வெரி குட். சோ பூஜிதாவும் சிவானியும் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க, சாரி அபிநயாவும் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க, சபிதா ஆல்சோ டு an extent. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து சிவானி, வந்தனா, சுனந்தினி, பிரவீனா நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் பிளஸ் இதெல்லாம் சொல்லணும். ஓகேவா? சோ நாம பார்த்தாச்சு. 2.13 யாருக்கு தெரியும் ஸ்லோகா? 3 ஸ்லோகாவும் யாருக்கும் தெரியுமா ஃபுல்லா? சொல்லவா? சொல்லுங்க அம்மா. திருதராஷ்ட்ரோவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய கார்பண்யதோஷோ பகதஸ்பவாவ பச்யாமி த்வாம் தர்ம சம்மூடசேதா யஸ்ரேயசான் நிக்ஷிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யத்ய அகம் சாதி மாம் த்வாம் பிரபன்னம். அடுத்து கௌமாரம் தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர ப்ராப்திம் தீரஸ்தத்பரம் முஷ்யதி. முஹ்யதி.
ஓகே, வெரி குட். சபிதா இவங்கெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணீங்களா? பிரவீனா? இல்ல நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா சொல்றீங்க. ஓகேவா? நோ எக்ஸ்கியூஸ். ஓகேண்ணா. ஸோ இதுல பார்த்தோம் அந்த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து இட் இஸ் சேம் லைக் ஓகே அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வின்டர் அண்ட் சம்மர் சீசன் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? யார் வந்து ரெண்டு இதையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் வந்து தே ஆர் தீரா அப்படிம்பாங்க. ஓகேவா? தீரா தம் திசிக்ஸ்வ பாரத் பாரதா அப்படிங்கிறாரு. அந்த தீரா அப்படின்னா யாரு ரெண்டையும் ஒன்னா பாக்குறாங்களோ அவங்க தான் வந்து தீரா அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, ஸோ அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 2.14 வரைக்கும் பார்த்தோம். ஓகேவா? டாலரேட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். ஸோ 2.5ல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணர், ஓகே நம்ம இதை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல? தெரியுதுண்ணா. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து எம் ஹினா ப்யதந்தி ஏதே புருஷம் புருஷா சர்பஹ சமதுக்க சுகம் தீரம் சோமர்த்தவ்ய கல்பதே யம் ஹினா வ்யதயந்தி ஏதே புருஷம் புருஷர்ஷபா சமதுக்க சுகம் தீரம் சோ அமர்த்தவ்ய கல்பதே. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. So liberation na enna? In the material world la irundhu இந்த 4 defects of life இருக்குல்ல, birth, death, old age, disease. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது. அதுதான் வந்து அந்த லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ யார் ஒருத்தவன் வந்து ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரே மாதிரி பாவிக்கிறாங்களோ, அந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன்லயுமே வந்து ஸ்டெடியா இருக்காங்களோ, யார் வந்து ஸ்டெடியா இருக்காங்களோ தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன். அது எலிஜிபிள் அந்த லிபரேஷனுக்கு தகுதியாகிறது ஓகே 1 or 2 இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா? நம்மளுக்கு நம்மளே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்ப சுனந்தினியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டாங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 2 months வந்து ஷி வாஸ் ஃபுல்லி ரெஸ்ட்லெஸ். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து காலேஜ்ல எப்படி எந்த சீட் கிடைக்கும், எந்த காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய நாள் வந்து ஸ்லீப்லெஸ் நைட். ஸோ தென் டெஃபினெட்லி லைக் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஸோ நம்மளோட அந்த ஒரு அட்டாச் பண்ண வச்சிருது. ஓகேவா? அந்த இது வந்து என்ன நடக்க போகுது, அடுத்து என்ன நடக்க போகுது, அந்த ஒரு டிலமாலே வந்து நம்மளோட ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்றோம். பிளஸ் நம்மளோட என்ன சொல்றது ரிசோர்ஸ் பிளஸ் நிறைய திங்ஸை வந்து நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து வி ஹாவ் டு ட்ரை டு பிரிங் இட் டவுன். ஓகேவா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை குறைக்கணும். அந்த ஸ்டடினஸ் வந்து கண்டிப்பா வேணும். ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்திலே நம்ம இருக்க போறது கம்மியான நாள் தான். ஓகேவா? இட் இஸ் வெரி டெம்பரரி. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். ஸோ வி ஹாவ் டு பி லைக் ஏ வெரி வெரி தாட்ஃபுல் ஆஃப் இட். அந்த மைண்ட் வந்து எப்பயுமே அதை நினைச்சிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு ரொம்ப ஹாப்பி மொமெண்ட் வந்தாலும் சரி, வி நீட் டு நோ ஓகே இதை வச்சு நம்ம கேரி ஆகிடக்கூடாது. இது வந்து நம்மளுக்கு நிலையானது அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? பட் இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள். இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகேவா? நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. நானே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். ஓகேவா? அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு லாட்ரி விழுந்தாலும் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய அவங்க அச்சீவ்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்தாலுமே வந்து they will pass it on to கிருஷ்ணா. ஓகேவா? கிருஷ்ணா ஒன்னாலதான் இது நடந்தது, நீ தான் வந்து இந்த தகுதிக்குரியவர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ எந்த ஒரு சேட் மொமெண்ட் வந்தாலுமே ஓகே இது வந்து இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற மனநிலைப்பாடுக்கு வருவாங்க. ஸோ அந்த ரெண்டையும் கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பட் அதை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதான் இந்த இதுல சொல்றாங்க ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹையர் கோல் ஆஃப் லிபரேஷன். அதாவது நம்ம ஏன் வந்து அந்த ஹாப்பினஸையும் டிஸ்ட்ரெஸையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும், அதுக்கு அட்டாச் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஏன் சொல்றோம்னா, இப்ப நம்ம அட்டாச் ஆயிட்டோம்னா தென் வி வில் அக்குமுலேட் த கர்மா. நமக்கு வந்து அந்த நம்ம கர்ம விலை பலன்கள்ல கூட்டிகிட்டே இருப்போம். நம்ம ஆக்சுவலா வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறது பிளஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஃபேமிலி வரும்போது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கர்மங்கள் கூடத்தான் செய்யுது.
நம்ம யாருமே வந்து கர்மத்தை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பண்ணவே மாட்டேங்கிறோம். ஓகேவா? ஈவன் குட் கர்மா ஆல்சோ, குட் கர்மா ஆர் பேட் கர்மா போத் வில் டை அஸ் இன்டு திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஓகேவா? நம்ம ரொம்ப நல்லது பண்ணாலும் நம்மளோட கர்மா 0 ஆனாதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும். அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து அந்த நல்ல கர்மங்களை தொலைக்கிறதுக்கும் திரும்ப இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு பிறப்பு எடுத்துதான் ஆகணும். ஓகேவா? அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா? இட் இஸ் பாசிபிள். அது வந்து நம்மளோட மைண்ட்ல நம்மளோட தாட்ல எப்பயுமே இருக்கணும். ஓகே, இது வந்து பெர்மனன்ட் லைஃப் கிடையாது, இது வந்து பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் கிடையாது, இது பெர்மனன்ட் மிசரி கிடையாது. த பெர்மனன்ட் இஸ் லைக் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு நான் எப்படி போறது? பகவானை பத்தி பேசணும், பகவானோட லீலைகளை படிக்கணும், பகவானோட திருநாமத்தை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து சான் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட மெயின் கோலா இருக்கணும், கோல் ஆஃப் லைஃப். ஓகேவா? அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அப்படி நம்ம வந்து பண்ணும்போது then we can overcome the dualities of happiness and distress. ஹாப்பினஸ் வந்தாலும் நம்ம கண்டுக்கிற மாட்டோம், டிஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப கவலைகள் வந்தாலும் நம்ம கண்டுக்கிற மாட்டோம். ஓகேவா? அதை வந்து டாலரேட் பண்ணுவோம், நம்ம வந்து அதை வந்து சகிச்சுக்கிற ஒரு மனப்பான்மை நம்மளுக்கு வரும். ஓகேவா? அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டையுமே மாறி மாறி கொடுக்குறாரு. ஓகே, இன்பம் வரும்போது நீ என்ன நினைக்கிறியா மறக்கிறியா அப்படின்னு பாக்குறாரு. ஓகேவா? துன்பம் வரும்போது என்ன நினைக்கிறியா மறக்கிறியான்னு பாக்குறாரு. அதை வச்சு நம்மளோட ஃபியூச்சர் வந்து டிசைட் ஆகுது. ஓகேவா? சில பேர் வந்து கஷ்டம் வரும்போது ஐயோ கிருஷ்ணா எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்குற, ஏன் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்குற அப்படிம்பாங்க. அதே டயத்துல வந்து இன்பம் வரும்போது ஐயோ கிருஷ்ணா எனக்கு ஏன் இன்பத்தை கொடுக்குற அப்படின்னு யாருமே நம்ம கேட்க மாட்டோம். ஓகேவா? நம்ம என்னைக்குனாலும் கேட்டிருக்கோமா நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய போனஸ் அடிக்குது, இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கிஃப்ட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கேட்கவே மாட்டோம் கிருஷ்ணா எனக்கு மட்டும் ஏன், என்ன எப்படி சூஸ் பண்ண இந்த கிஃப்ட் நான் ரிசீவ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்க மாட்டோம். அதே டயத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம் வருதுன்னா ஐயோ கிருஷ்ணா நான் நல்லது தானே பண்ணேன், நான் தப்பே பண்ணலையே, என்ன எதுக்கு சூஸ் பண்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை இது பண்றதுக்கு அப்படின்னு நம்மளோட மைண்ட் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அதை வந்து ரொம்ப மெயினா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை ரெண்டையுமே சகிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பட் நம்ம வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்மளோட டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல. ஓகேவா? ஸோ அதான் இந்த பிக்சர்ல வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. ஹலோ, இந்த பிக்சர்ல வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஒரு ஞானியால இல்ல ஒரு செயின்ட்னால மட்டும்தான் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போக முடியும். அப்படி வந்து அந்த இது எல்லாத்தையுமே டாலரேட் பண்ணி போக முடியும் அப்படிங்கறது தான் இந்த பிக்சர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்படி அந்த உலகத்துல போறது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓகேவா, நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளோட சொந்த பந்தம்னு பார்க்காம தே ஆர் லைக் ஏ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அதாவது எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ஓகேவா? அந்த ஷீரோதகஷாய் விஷ்ணு இருக்காருல்ல. ஸோ அதனால வந்து எல்லாரையுமே வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி பார்க்கணும், யாரையுமே வந்து நம்ம கோவப்படக்கூடாது, பிளஸ் லைக் அவங்கள வந்து தப்பா பேசக்கூடாது. ஏன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணரை தப்பா பேசுன மாதிரி. பூஜு சொல்லு பூஜு. ఈ ప్రిపేర్ బతుకు కొంచెం ஞானி போப்புலக்க பண்றோலேட்டா கு பால் ஒட்டுட்டா போப்பேர் சோல் போப்புரியே. ஓகே, வெரி குட் क्वेश्चन. சில ஞானிகளுக்கு வந்து இஃப் நம்ம அந்த துருவ மகாராஜோடதுல பார்த்தோம். ஓகேவா? துருவ மகாராஜ் வந்து they can go even with their current body also. ஓகேவா? சில ஞானிகளுக்கு வந்து கரண்ட் பாடியை வச்சும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பட் நல்ல கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆக்சுவலா போகும்போது வந்து சோல் தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், பாடி இதாயிரும். பட் சில இவங்க அதாவது ஒரு பெரிய கிரேட் சோல்ஸ் எல்லாம் வரும்போது பாண்டவாஸ் இன்க்ளூடிங் பாண்டவாஸ் ஆர் யுதிஷ்டிர மகாராஜ் போகும்போது வந்து they gone with the current body, their material body வச்சுதான் போனாங்க அவங்க. because they don't have any difference between body and soul. ஓகேவா? பாண்டவாஸ் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பட் they never questioned கிருஷ்ணா என்ன வந்து நீ ஏன் வந்து இப்படி என்ன கஷ்டப்படுத்தின அப்படின்னு. அவங்களோட அதாவது நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல நாங்க கவனிச்சோம், கிருஷ்ணர் வந்து என்னெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்காத காரியத்தெல்லாம் வந்து ஒரு பக்தனுக்காக பண்றாரு, பாண்டவாஸ்க்காக. அதாவது பகல்ல வந்து தேரை ஓட்டுறாரு. ஓகேவா? ஒரு பெரிய இந்த உலகத்தோட
இந்த யூனிவர்சஸ கிரியேட் பண்ற ஒருத்தவர் வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து தோத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தேரை ஓட்டிட்டு போறாரு. அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட பொசிஷனை பாருங்க. ஓகேவா? அதாவது நம்ம எவ்வளவோ டைம் கிருஷ்ணரை நம்ம மறந்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை மறக்கிறதே இல்லை. என்னைக்குனாலும் ஒரு நாள் வந்து ஓகே பூஜிதா வந்து இன்னைக்கு என்ன நினைக்கல, அதனால நான் அவளுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன், இல்ல பிரீத் பண்றதுக்கு ஏர் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்னைக்குனாலும் ஒரு நாள் நம்மளுக்கு அப்படி அவர் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல போட்டிருக்காரா? ஓகே, நம்மளை விடுங்க. யாரு ஒருத்தவன் வந்து ஒரு கெட்டதையே பண்ணிட்டு இருக்கான் லைஃப் ஃபுல்லா, அவனுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. அதாவது அவனுக்கும் வந்து ஒரு நாள் வந்து என்ன நினைச்சு எனக்கு ஏன்ட்ட வருவான் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டில தான் கிருஷ்ணர் எப்பயுமே இருக்காரு. ஸோ அந்த பாண்டவாஸ்க்காக பகல்ல வந்து தேரை ஓட்டிட்டு ஈவினிங் ஒரு 6-7 o'clock ஆன பிறகு வந்து போர் நடக்காது. ஓகேவா? அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து அண்ணன் தம்பி மாதிரி ஃபுல்லா எல்லாம் பழகிக்கிடுவாங்க. பட் அந்த டயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து போய் ரெஸ்ட் எடுக்கல. ஓகேவா? தேரை ஓட்டிட்டு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படி போய் ரெஸ்ட் எடுக்கல. அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா போய் தன்னோட குதிரைகள் அந்த 5 குதிரை இருக்குல்ல, அந்த குதிரைக்கு போய் காலை வந்து தடவி விட்டுட்டு இருக்காரு. பிளஸ் அந்த குதிரைக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காரு. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை வந்து அந்த நைட் வாட்ச்மேன் வேலையை வந்து யாரு பாக்குறாரு? த எட்டர்னல் மாஸ்டர் கிருஷ்ணர். அவ்வளவு பெரிய என்ன சொல்றது, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா செல்வமும் அவர் தான், எல்லா பியூட்டியும் அவர் தான். அந்த இது என்ன பூஜை அது சொல்ல மறந்துட்டேன். நீ அந்த ஏன் கிருஷ்ணா வந்து எப்ப என்ன கிருஷ்ணா இஸ் மீன்ஸ் பியூட்டி இருக்கு, ஃபேம், அதான் என்ன இருக்கு, பியூட்டி opulence, renunciation, knowledge, and strength. ஓகேவா? எல்லாமே இருக்கு. இந்த 6மே எல்லா டயத்துலயுமே எல்லாத்துலயுமே இருக்கிறது கிருஷ்ணர் ஒருத்தவர்கிட்ட மட்டும்தான். ஆனா அவர் போய் வந்து ஒரு குதிரைக்கு வந்து காலை தடவிட்டும் தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்காக வந்து நைட் வாட்ச்மேனா இருக்காரு. ஓகேவா? அப்படின்னா எவ்வளவு ஒரு பெரிய தியாகத்தை பண்றதுக்கு கிருஷ்ணர் ரெடியா இருக்காரு பாருங்க ஒரு பக்தனுக்காக. அதுதான் நம்மளுக்கும் பண்ணிட்டே இருக்காரு. பட் நம்ம ரியலைஸ் பண்றது இல்லை, நம்ம வந்து அதை மறந்துடுறோம். அதாவது நம்ம எவ்வளவோ நாள் வந்து கிருஷ்ணரை கும்பிட்டுருக்கவே இல்லை, நம்மள வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதே இல்லை. பட் அவர் வந்து நம்மளை நினைக்காம ஒரு செகண்ட், ஒரு நிமித்த மாத்திரமா, அந்த ஒரு நொடி கூட வந்து நம்மளை நினைக்காம அவர் இருக்கிறது இல்ல. எப்படா ஓகே இந்த சோல் வந்து எப்ப வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு கோலோகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு ஏங்கிட்டு இருக்காரு அவர். ஓகேவா? நம்ம அதெல்லாம் மறந்துடுறோம். ஐயோயோ எனக்கு இதுதான் பெஸ்ட், இந்த லைஃப் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஏன்னா நான் செப்பரேட்டா என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து இண்டிபெண்டா வந்து இந்த இதுல என்னோட நான் வச்சதான் ராஜ்யம் அப்படின்னு நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற நினைப்பு நம்மளுக்கு இருக்கு. பட் தட் இஸ் நாட் த ரியல் என்ஜாய்மெண்ட். the real bliss we can achieve, we can experience only in the spiritual world. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகும்போது மட்டும்தான் நம்மளால அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அதை வந்து நம்ம மெயினா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதை வந்து ரொம்ப இதா புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து கிருஷ்ணர் இங்கேயும் சொல்றாரு. ஓகேவா? ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுக்கு இதை சொல்றாருன்னா, நீ வந்து உன்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த அட்டாச்மெண்டோட பார்க்காத, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு வந்து நீ வந்து இது பண்ணணும், ஃபைட் பண்ணணும், அதுக்காக ஃபைட் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. அதை வந்து டைரக்டா சொல்லாம, ஓகேவா, யார் வந்து ஹாப்பினஸும் டிஸ்ட்ரெஸையும் ஒன்னா பாக்குறாங்களோ, ஸ்டடியா இருக்காங்களோ, அவங்க மட்டும்தான் வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன். ஓகேவா? யூ ஆர் அ கிரேட் டிவோட்டி அர்ஜுனா, யூ ஆல்சோ நீட் டு பி எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன். ஸோ யூ நீட் டு ஃபைட் லைக் பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த தர்மா. ஓகேவா? ஒரு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் நீ ஃபைட் பண்ற. உன்னோட பர்சனல் சென்ஸுக்காக, உன்னோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டுக்காக வந்து நீ ஃபைட் பண்ணல அப்படிங்கிறத கிளியரா சொல்றாரு. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, இதுல வந்து இந்த ஹாப்பினஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டுமே அப்பியர் ஆகி டிஸ்அப்பியர் ஆகும், மாறிட்டே வரும். ஓகேவா? இது வந்து பெர்மனன்ட், நான் பெர்மனன்ட். ஹாப்பினஸ் மட்டுமே இருக்கிற யாருமே கிடையாது, டிஸ்ட்ரெஸ் மட்டுமே இருக்கிற யாருமே கிடையாது. ஓகேவா? அது கீ டு பகவத்கீதா வந்து யாரு டாலரேட் வித்வுட் பீங் டிஸ்டர்ப்டு பண்றாங்களோ தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன். ஓகேவா? we have to be steady in happiness and distress. அதை வந்து நம்ம மெயினா வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகா வந்து
நாசதோ வித்யதே பாவோ நா பாவோ வித்யதே சதஹ உப்ஹயோர் அபி திருஷ்டோன் அந்தஸ் த்வவனயோஷ் தத்வதர்ஷிபிஹி. ஓகே, இதுல என்னன்னா those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal soul there is no change. This they have concluded by studying nature of both. ஓகே, அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ல அர்ஜுனர் கேட்கலாம், எப்படி வந்து இதை நான் வந்து ஏத்துக்கிறது, ஹாப்பினஸும் இல்ல டிஸ்ட்ரெஸும் இல்ல அப்படிங்கிறீங்க, எப்படி வந்து நான் ஏத்துக்கிறது? அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, தோஸ், நான் சொல்லல இத, those who are seers of the truth, உண்மையை பார்த்தவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம சில இது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம். ஓகேவா, நம்ம வந்து ஓகே கைய வந்து தீல போய் வச்சா சுடும் அப்படின்னு தெரியும். அதை வச்சு பார்த்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணலாம். இல்ல அவங்க வச்சு அவங்களுக்கு புண்ணா இருக்கு அதனால நம்ம வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு வே ஆஃப் லேர்னிங். ஓகேவா, ஒண்ணு வந்து பர்சனலா லேர்ன் பண்றது, நம்ம அந்த சிச்சுவேஷனை கோ த்ரூ பண்ணி, இன்னொன்னு வந்து அந்த இந்த மாதிரி அவங்க வச்சு அவங்களுக்கு கை சூடா இருக்கு அதனால வந்து நீங்க வந்து வைக்க கூடாது, நம்ம வைக்க கூடாது அப்படின்னு, அது வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து நம்ம அனுபவப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா, இது இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த கேட்டு தெரிஞ்சவங்க, அந்த உண்மையை பார்த்தவங்க வந்து இப்படி சொல்றாங்க, நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் பாடி வந்து there is no endurance, எந்த ஒரு மெட்டீரியல் பாடியுமே இங்க நிலையா எப்பயுமே இருக்க போறது இல்ல. பிளஸ் எட்டர்னல், த சோல், there is no change, நம்ம ஆத்மாக்கு வந்து அழிவே கிடையாது. ஸோ மெட்டீரியல் பாடிக்கு எப்பயுமே அழிவு இருக்கு, அது எப்பயுமே நிலைச்சிருக்க போறது இல்லை அப்படிங்கிறாரு. அதனால வந்து இதை எப்படி அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பை ஸ்டடிங் த நேச்சர் ஆஃப் போத். ஓகேவா, ஸோ அந்த ரெண்டையுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு. இப்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆகும், திரும்ப நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம், எனக்கு டவுட் உண்டு. சொல்லு பூஜு. ఇది టీర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఏమద ಬರ್ಪೇರು? టీర్స్ ఆఫ్ ட்ரூத் தான் பெரிய பெரிய ஞானிகள் இருக்காங்கல்ல. ஓகேவா, இப்ப வந்து ஜனக மகாராஜ், there are 12 மகாஜன்ஸ். ஓகே, 12 மகாஜன்னா யாருன்னா, அதாவது அவங்கள மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு அதை நிறைய தடவை கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவார் ஒவ்வொரு இடத்துலயும். என்னன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து இப்படிதான் லைஃப் இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு போனவங்க. ஓகேவா, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய மகான்கள் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து நல்லபடியா அவரை மாதிரி இருக்கணும், நம்ம சொல்றோம் ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறோம்ல, அதுதான் அந்த சியர் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படின்னா, இத வந்து இவங்க இப்படி வாழ்ந்தாங்க. அதாவது ராமரை வந்து மரியாதை புருஷோத்தமா அப்படிம்பாங்க. ஓகேவா, சோ அவர் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்து தன்னோட பிரஜா யாரோட ஒரு ஹெல்த்தும் ஸ்பாயில் ஆயிடக்கூடாது, அவ்வளவு இதா ரூல் பண்ணாரு. ஓகேவா, ஜனக மகாராஜ்னாலும் சரி, யாரு தசரத மகாராஜ்னாலும் சரி, ராமர்னாலும் சரி. ஓகேவா, எல்லாருமே வந்து அவ்வளவு ஒரு பர்ஃபெக்டா வந்து ரூல் பண்ணாங்க. சோ அவங்கதான் வந்து சியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத். ஓகேவா, அது வந்து ஞானிகள் அப்படிங்கிறது. அந்த ஞானிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது இப்படிதான் லைஃப் வச்சிருக்கணும். இப்ப வியாசதேவர் வந்து ஓகே, எதுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதணும், நம்மளோட பெனிஃபிட். ஓகே, என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து மகாபாரதத்தை வந்து எதுக்கு எழுதணும், என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து பூஜிதா வந்து இந்த இதை கேட்கணும், இதுதான் லைஃப், இப்படிதான், இதுதான் லைஃப் மேனுவல், அதை அவங்க படிச்சுக்கணும், அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஞானிகள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. அந்த டயத்துல எல்லாம் பென்னு பேப்பர்லாம் இல்ல. ஓகேவா, ஓலைச்சுவடியில தான் எழுதணும். அந்த ஓலைச்சுவடியில வந்து மகாபாரதத்தை எப்படி எழுதினாருன்னா, வியாசதேவர் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அதான் அந்த ஒரு இதுவும் நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த எங்க நார்த் இந்தியால அந்த இது பக்கத்துல நம்ம வந்து எழுதிட்டே இருக்கணும், அவர் சொல்ல சொல்ல எழுதணும். ஓகேவா, யாரு வியாசதேவர் சொல்ல சொல்ல விநாயகர் வந்து புரிஞ்சிட்டு எழுதணும். ஓகேவா, கொஸ்டின் எதுவும் கேட்கக்கூடாது, புரிஞ்சுட்டு எழுதணும். அப்படின்னா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவர் வந்து எழுதியிருப்பாருன்னு பாரு, தன்னோட தும்பிக்கை வச்சு எழுதுறாரு. ஓகேவா, அவ்வளவு ஃபாஸ்டா எழுதுறாரு. சோ அந்த ஒரு பெரிய பெரிய ஞானிகள் தான் வந்து அந்த சியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறது. ಭೀಷ್ಮದೇವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮದೇವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. கரெக்ட், பீஷ்மதேவர்ல கரெக்ட். ஓகே ஓகே, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தனக்காக வாழாம அடுத்தவங்களுக்காக வாழ்ந்திருக்காங்க. ஓகேவா,
இவங்களுக்காக இவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது, இவங்க வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுல ஒன் ஆஃப் த இவர் வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் எப்படி வந்து இருக்கணும், எப்படி வந்து டிவோஷனல் பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாம் யார் சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து சியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத். அதான் சொல்லுவாங்க, ஓகேவா, யூ கேன் லேர்ன் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் யுவர் குரு ஆர் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர், anyone and everyone in your surroundings, okay, can be a teacher. உன்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து உனக்கு கல்வி கத்து கொடுக்கறதுக்கு தகுதி உள்ளவங்க. நீ எல்லாத்த பத்தி படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாத்த பத்தியும் பார்த்து ஓகே அவங்க பண்ற மிஸ்டேக்கை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன்னா that is also on learning. ஓகே ஓகே சரியா? அதான் அதனால வியாசதேவர் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத் எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமே எப்படி தோன்றுனது அப்படின்னா, அதான் நான் சொல்றேன், இப்ப நம்ம பகவத்கீதா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஓகேவா. பகவத்கீதா வந்து ப்ரிலிமினரி ஸ்டடி. இப்ப நீ 1வது 2வது எப்படி போறீங்க அந்த டயத்துல படிக்கிறது தான் பகவத்கீதா. அதே டீப்பா இருக்கும், நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு. அடுத்து பாகவத், இது பகவத்கீதா எத்தனை ஸ்லோகா இருக்கு? 700. 700 ஸ்லோகா. 700 ஸ்லோகா நம்ம படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், ஓகேவா. பாகவதம் வந்து 18,000 ஸ்லோகா, 18,000 ஸ்லோகா, ஓகேவா. அது வந்து ஃபுல்லா அமிர்தம் தான். அதாவது பகவானோட ஒவ்வொரு லீலைகள், ஹிரண்யகசிப்பு எப்படி வந்து கொல்லப்பட்டார், ஓகேவா, நரசிம்மதேவர்னால. துருவ மகாராஜ் வந்து எப்படி பகவானை பார்த்தாரு, ஓகேவா, அஜாமிலா சரித்திரம், ஓகே, துருவ சரித்திரம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து அவ்வளவு டீட்டெயில்டா எழுதப்பட்டிருக்கு, ஓகேவா. அந்த லீலைகள் எல்லாம் பகவான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அதுதான் வந்து இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது. அது அவ்வளவு ஒரு நெக்டர், அமிர்தம், ஓகேவா. அதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த வியாசதேவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. அதை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித்துக்கு சொல்றாரு. அதெல்லாம் வந்து கேட்க கேட்க அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும், ஓகேவா. அதெல்லாம் நம்ம அது திரும்ப கிளாஸஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பட் நீங்க பகவத்கீதா அந்த ஃபவுண்டேஷனே சொல்றதுக்கே வந்து நம்ம தடுமாடிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் எப்படி பாகவதம்லாம் நம்ம எப்ப படிக்கிறது, நம்மளோட லைஃப் டயத்துல எப்ப படிக்கிறதுன்னு பாத்துக்கோங்க நீங்களே, ஓகேவா. பகவத்கீதா வந்து படிக்கிறதுக்கே நீங்க இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல யாருமே. டெய்லி யாரு படிக்கிறீங்களோ அவங்கதான் வந்து they are eligible to read பாகவதம். அதை புரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகேவா. நம்மளுக்கு இருக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி. நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஐயோ எனக்கு வேலை இருக்கு, எனக்கு வந்து என்னோட குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கே டைம் இல்லை, என்னோட அதை பாத்துக்கிறதுக்கே டைம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு டைம் மிச்சம் இருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. அதனால வந்து நம்ம இருக்கிற டயத்தை எஃபெக்டிவா கடவுளை பத்தி படிக்கணும், கடவுளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்மளோட மைண்ட் ஃபுல்லா இருக்கணும். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகே. ஸோ இதுல வந்து 2.16ல பார்த்தாச்சு, விஷன் ஆஃப் சியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத். அதை நான் சொன்னேன்ல, இந்த வியாசதேவர் வந்து எழுதுறாரு, ஓகேவா. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்னென்னலாம் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல வந்து எப்படி எல்லாம் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு. ஏன்னா வியாசதேவர் இஸ் அ இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஓகேவா. கிருஷ்ணரோட ஒரு அவதாரம் தான். அதாவது எல்லா புராணங்களும் வந்து அழிஞ்சு போயிருச்சு, எல்லாமே வந்து யாருக்குமே கிடைக்கிறது இல்லை. அப்படிங்கும் போது கிருஷ்ணரே வந்து வியாசதேவரா வர்றாரு, வந்துட்டு அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதுறாரு. எல்லா புராணங்கள், எல்லா இதிகாசம் எல்லாத்தையும் எழுதினவர் அவர் தான், ஓகேவா. 4 வேதங்கள், ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வனம் எல்லாத்தையும் எழுதினது அவர் தான். எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டு ஹீஸ் அந்த பாகவதம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கே வந்து வியாசதேவரோட குரு யாருன்னா நாரத முனி, ஓகேவா. சோ வியாசதேவர் வந்து எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டாரு, 18 புராணங்களையும் எழுதிட்டாரு, மகாபாரதம், ராமாயணம் 2 இதிகாசத்தையும் எழுதிட்டாரு, ஓகேவா. எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டு பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் நாட் ஹாப்பி, ஓகேவா. அவர் மனசுல வந்து ஏதோ இன்னும் ஒண்ணு குத்திட்டு இருக்கு. 4 வேதங்களையும் எழுதிட்டாரு, எல்லாமே எழுதிட்டு இன்னும் வந்து நான் ஹாப்பியா இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்பதான் வந்து நாரத முனி வர்றாரு. அப்போ வந்துட்டு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி வந்து நீ எல்லாத்தையுமே எழுதிட்ட, பட் இன்னும் கண்டென்ஸ் ஃபார்ம்ல வந்து பகவானோட லீலைகளை பத்தி எழுதல. அவர் என்னென்னலாம் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது வந்து அப்பியர் ஆகும் போது என்னென்னலாம் பண்ணாரு அதை வந்து நீங்க அது எழுதும் போது வந்து யூ வில் பி ஹாப்பி அப்படின்னு. அப்பதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு, ஓகேவா. அப்படி எழுத ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் அவருக்கு வந்து ஃபுல் சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்குது. பாகவதம் அப்படிங்கிறது தி எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர், ஓகேவா. பகவத்கீதா பாகவதம் படிச்சோம்னா வேற எதையுமே படிக்க தேவையில்லை. அந்த அளவுக்கு வந்து அதுல எல்லாமே கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றுமே அமிர்தம், ஓகேவா. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
அதான் சொல்றேன் நான் அந்த மெட்டீரியல் பாடிக்கு எப்பயுமே அழிவு இருக்கு. எட்டர்னல் சோலுக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச், அழிவே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாடி ஸ்பிரிட் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பர்பஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. எதுக்காக பர்பஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா என்ன? பார்த்தோம் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டடியில. ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅವು ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಬರ್ದು ಅವು ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ನಾಟ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು. ஓகே, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு எப்படி போறது அப்படிங்கறத நமக்கு கொடுக்குது. ஆமா, ಅವು ನಮ್ಮ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் ಎಂಜ போவோம் பண்ணுவோம். நம்ம அவதார நம்ம யார் மாதிரி சிக்குன் பண்ணுவோம் பண்ணு ಅವದ ಅವು ನಮ್ಮ ನವೇಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂದ ಎಡ್ಡಂಪುನ ಅವು ಕರ್ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂತೆ போகும். நம்ம குட் கர்மா ಜಾಸ್ತಿ. ஓகே ஃபைன், ஓகே, அந்த மாதிரி தான். ஓகேவா, அது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கறணும். சரியா? அடுத்த ஸ்லோகா வந்து 2.17. அவிநாசி து தத் விதி கேன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. அவிநாஷி அப்படிங்கிறது வந்து imperishable. ஓகேவா, that which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. இந்த ஸ்லோகால இருந்து சோலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வரும். அந்த ஆத்மாவோட குணங்கள் என்ன, குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்லோகால இருந்து வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்மளோட பாடியில நம்ம லிவிங் பாடி, டெட் பாடி அப்படிங்கறத எப்படி பிரிக்குதுன்னா ஒன்லி அந்த ஆத்மாவோட பிரசன்ஸ் தான். ஆத்மா இருந்தா அது லிவிங் பாடி, ஆத்மா வந்து நம்ம உடம்ப விட்டு பிரிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து டெட் பாடி. ஓகேவா, அந்த ஆத்மா வந்து ஆத்மாக்கு அழிவு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நோ ஒன் இஸ் ஏபிள் டு டெஸ்ட்ராய் தட் இம்பெரிஷபிள் சோல். இம்பெரிஷபிள்னா என்னன்னா அதுக்கு அழிவே கிடையாது, அந்த சோலை வந்து அழிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா, அதுதான் மெயின் இங்க. அந்த அந்த சோலோட பிரசன்ஸ வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ், நம்மளுக்கு அந்த ஒரு புத்தி, அந்த அறிவு இருக்குல்ல, அந்த ஒரு இது பண்ணக்கூடாது, அதாவது நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, சிகரெட் குடிக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸா நம்ம எல்லா வேலையும் பண்றோம்ல. அந்த பெயின்ஸ் அண்ட் பிளஷர். ஓகேவா, நம்ம வந்து மலையில சுத்தினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து காய்ச்சல் வரும், வெயில்ல ரொம்ப சுத்தினாலும் நம்மளுக்கு தலைவலி வரும் அப்படிங்கிற அந்த பெயின் அண்ட் பிளஷரை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு அறிவு இருக்குல்ல, அந்த ஒரு உணர்தல், அதுதான் வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, இங்கதான் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் சப்டைல் பாடி தானேனா? கரெக்ட். ஆமா, கான்சியஸ்னஸ், அந்த கான்சியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்கிறது. மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோங்கிறோம்ல. அதாவது இப்ப வரப்போற ஸ்லோகால வந்து அந்த மைண்ட்னா என்ன, இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, கான்சியஸ்னா என்ன, சோல்னா என்ன, அதோட ஹையரார்கி எது வந்து ஹையர் எது வந்து லோவர் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம். அதனாலதான் சொல்றேன் இது எல்லாமே இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃப்ரம் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ். ஓகேவா, நீங்க இன்ட்ரெஸ்டோட படிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ கேன் பி பெனிஃபிட்டட். இல்ல ஒன்லி சாட்டர்டே கிளாஸஸ்ல மட்டும் நான் கேட்டுட்டு மற்ற நாள்லாம் நான் பிஸியா இருக்கேன் என்னோட லைஃப்ல அப்படின்னு நினைச்சோம்னா யூ கேன் நெவர் எவர் ஸ்டடி பகவத்கீதா ஃபுல்லி. ஓகேவா, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஓகேவா, இது வரைக்கும் 2.14 நான் எடுத்திருக்கேன், 2.15 எடுத்திருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் திரும்ப படிக்கணும், புக்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லா படிக்கணும். அது படிக்கும் போது புது புது டவுட்ஸ் வரும். ஓகேவா, அந்த டவுட்ஸ் எப்படி கிளாரிஃபை பண்றது, அந்த மாதிரி அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை நீங்க எப்ப ஆக்டிவா வைக்கிறீங்களோ ஓகேவா, கேள்விகள் கேட்டு, அப்பதான் வந்து, ஏன்னா நீங்க படிக்கும் போது மட்டும்தான் கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய ஞானம் வரும். அந்த கேள்வி கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் போது மட்டும்தான் நம்மளோட மனசுல வந்து அந்த சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் வராது. ஓகேவா, நான் வந்து பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃபுல்லா எல்லாமே ஓகே, ஏன் இது நடக்குது, ஏன் இது நடக்கக்கூடாது, ஏன் அது நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லா அது வந்து பிரீதாவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, அதெல்லாம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் போது மட்டும்தான் நம்மளுக்காக நம்ம படிக்கணும். நம்ம எடுத்து டெய்லி வந்து ஒரு 2 ஸ்லோகா 5 ஸ்லோகா
படிக்கணும். அதை வந்து டெய்லி நீங்க பிராக்டிஸா பண்ணுங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? திரும்ப நான் பேருக்காக சொல்றேன், ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக சொல்றேங்கிறத புரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? இங்க வந்து அந்த சோலோட சைஸ் சொல்லிருக்காங்க. when the upper point of a hair, நம்ம சொல்றோம்ல சோலோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்ற எல்லாமே வந்து எதுவுமே வந்து என்னோட தாட்ல இருந்து சொல்றது இல்ல, என்னோட மைண்ட்ல இருந்து சொல்றது இல்ல. எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர்ல, இந்த புராணங்கள்ல இருக்கு, இந்த பகவத்கீதால இருக்கு. when the upper point of a hair is divided into 100 parts. ஓகேவா? அதாவது நம்ம தலை முடியோட அப்பர் ஹேரை 100 பார்ட்டா டிவைட் பண்ணுங்க. தென் அந்த இதையும் திரும்ப ஒரு 100 பார்ட்டா டிவைட் பண்ணும் போது, ஓகேவா, then again like when you are dividing that into 100 part, each such part is the measurement of the dimension of the spiritual soul. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகாவே இருக்கு. எந்த இதுல? ஸ்வேதா வதர உபனிஷத் அப்படிங்கிறது அங்கதான் சொல்லிருக்காங்க. பலாகிர சத பாகஷ்ய சதத கல்பிதஸ்ய ச பாகோ ஜீவக ச விஜ்ஞயேதே ச சானன்த்யாய கல்பதே. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஹேரை வந்து எடுத்து 100 பார்ட்டா டிவைட் பண்ணி அந்த ஒரு இதை திரும்ப 100 பார்ட்டா டிவைட் பண்ணும்போது வந்து அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் சோலோட டைமென்ஷன். ஓகேவா? அத சிம்பிளா சொல்லணும்னா there are innumerable parts of spiritual atoms which are measured as 1/10,000 of the upper portion of the hair. ஓகேவா? 1/100/100 போட்டீங்கன்னா 1/10,000 அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? அதனாலதான் அப்படி சொல்றது. இதுக்கே எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அடுத்து வந்து இது வந்து ஸ்வேதேஸ்வர உபநிஷத் அப்படின்னு ஒவ்வொரு உபநிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நான் அவ்வளவு டீடைல்ஸா எல்லா ஆச்சாரியஸும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த இதை. ஸோ அதை தான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். that which pervades the entire body, which you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. அந்த சோலுக்கு அழிவே கிடையாது அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? இங்கதான் வந்து அந்த சைஸ் ஆஃப் சோலை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இங்க சிம்டம் ஆஃப் சோல் வந்து இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ். அந்த கான்சியஸ்னஸை வச்சு நம்ம சோல் நமக்கு தெரியும். அந்த சோலுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சைஸ் ஆஃப் த சோல். ஸோ இங்கேயே பார்த்தா 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துச்சு. சைஸ் ஆஃப் த சோல் என்ன, சோலை வந்து எப்படி ரியலைஸ் பண்றது, பிளஸ் சோலோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன, சோலுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிறது. இது மாதிரி அரௌண்ட் 26 கேரக்டர் வந்து சோலுக்கு இருக்கும். சோலை வந்து நீ தீல போட்டாலும் அதுக்கு அழிவு இல்லை, தண்ணியில போட்டாலும் அது முங்காது அப்படின்னு அது மாதிரி 26 கேரக்டரிஸ்டிக் குணங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த ஆத்மாக்கு. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் இந்த சாப்டரோட மெயின் டாபிக்காவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சோல் வந்து ஆல் ஓவர் த பாடி. இப்போ சோல் வந்து நம்ம எங்க இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கவே முடியாது. ஏன்னா வந்து அதோட அந்த கான்சியஸ்னஸ் எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். த என்டையர் பாடி, இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் என்டையர் பாடி. ஓகேவா? அடுத்து வேற என்ன? ஓகே, இந்த சோலும் சூப்பர் சோலும் எப்படி அனாலஜில சொல்றாங்கன்னா, ஒரு சன்னோட பார்ட்டிகிள் இருக்குல்ல, சன்ஷைன் மாலிகூல் அப்படின்னு, அந்த சன்னோட சூரியனும் சூரிய கதிர்கள் வருது இல்ல, சூரிய கதிர். ஓகேவா? அது ரெண்டுமே அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ரெண்டுமே சேம் தான். குவான்டிட்டியில மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும், குவாலிட்டியில சேம் தான். ஓகேவா? கரெக்டா? சூரியனும் சூரியனோட வெப்ப கதிர், அந்த சூரிய கதிர் வர்றதும் ரெண்டுமே குவாலிட்டியில சேம், குவான்டிட்டியில டிஃபரெண்ட். அதே மாதிரி இந்த ஓஷன் அண்ட் வாட்டர் இருக்குல்ல, அதாவது ஓஷன்ல வந்து நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும். பட் ஒரு துளி அந்த வாட்டர் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணாலும், அந்த ஓஷனோட ஃபுல் வாட்டர் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணாலும் குவாலிட்டி சேம் தான். ஓகேவா? குணாதிசயங்கள் சேம் தான். பட் அதோட கண்டென்ட், அதோட அளவு, அந்த அளவு வந்து இந்த ஒரு துளினா ஒரு துளி தான். பட் அந்த ஃபுல் ஓஷன்னா அதோட இது வந்து இம்மெஷரபிள் குவான்டிட்டி அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகாவை பார்ப்போம். அடுத்த ஸ்லோகா வந்து சின்னதுதான். அந்தவந்த இமே தேக
நித்யஸ்யோக்தஹ சரீரிணிஹி அநாசீனோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. The material body of the indestructible, immeasurable, and the living entity, eternal living entity, is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. அப்படிங்கிறாரு. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் பாடி எப்படினாலும் இந்த உலகத்துல இருந்து அழிஞ்சு போகுது. ஓகேவா? அதை நீ தான் கொல்லணும் தேவையில்லை. நீ கொல்லணும்னாலும் அதோட டைம் வந்து அது வந்து போயிடும். ஓகேவா? அந்த சோலுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது. பட் மெட்டீரியல் பாடிக்கு அழிவு இருக்கு. அதனால நீ தர்மத்தை காக்கிறதுக்காக நீ வந்து ஃபைட் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு. இந்த மெட்டீரியல் பாடி ஆஃப் த இன்டெக்ஸ்டபிள் சோல். ஓகேவா? நம்ம பாக்குறோம்ல, ஒரு டெட் பாடியில இருந்து திரும்ப வந்து ஒரு கருவா உருவாகுது, அடுத்து குழந்தைய வருது, அப்படியே யூத்துக்கு வருது, அப்படியே வந்து ஃபுல்லா வந்து முதியவராகிறாரு, திரும்ப அதே மாதிரி இறக்குறாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் வந்து சோல் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு வந்து எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தோம்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. கவுண்ட்லெஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். ஓகேவா? அவ்வளவு இயர்ஸ் வந்து நம்ம திரும்ப 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 பெர்த் எடுத்து டெத் எடுத்து பெர்த் எடுத்து டெத் எடுத்து போயிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் வந்து பர்ஃபெக்டா we need to use to practice bhakti, to perform bhakti. அதுதான் நம்மளோட மெயின் திங்கிங்கா இருக்கணும். அததான் இங்க சொல்றாரு. ஓகேவா? இங்க வந்து திரும்ப அந்த பாடிக்கு வந்து அழிவு இருக்கு, பட் சோலுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிறாரு. அதனால வந்து நீ வந்து ஃபைட் பண்ணு, ஏன்னா லிவிங் என்டிட்டி எப்பயுமே இறக்க போகுது. ஓகேவா? நம்மளுக்கு வந்து பாடிக்கு அழிவு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ஸ்பிரிட் சோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நாட் த பாடி. ஓகேவா? நம்ம வந்து பட் என்ன பண்றோம், நம்ம சோலை மதிக்கிறதே இல்லை. ஓகேவா? அந்த சோல் வந்து இந்த உலகத்திலே இருக்கட்டும் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நம்ம பாடியில வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டி காஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாடியை தான் வந்து ரொம்ப உடம்பதான் நம்ம நல்லா வச்சுக்கிற பாக்குறோம், பட் மனசை வந்து அப்படியே விட்டுறோம், அதை விடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து திரும்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, he is advised to fight, not sacrifice the cause of religion for material and bodily. அவரோட அர்ஜுனனோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன இருந்தது? ஓகேவா? ஐயோ நான் வந்து அவங்கள கொன்னுட்டேன்னா, அவர் பாடி ரிலேட்டட் தான் பாக்குறாரு, உடம்பு ரிலேட்டட் தான். ஐயோ நான் அவரை கொன்றுறேன், அவரை வந்து அழிச்சிடுறேன், அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் வரும் அப்படின்னு. பட் மனசு லெவல்ல வந்து அவர் பார்க்கல, அதாவது அந்த ஆத்மா லெவல்ல வந்து பார்க்கல அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா சோல் கேனாட் பி கில்ட். ஓகேவா? அடுத்த இந்த ரெண்டு ஸ்லோகாலையும் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, சோல் கேனாட் பி கில்ட், பாடி கேனாட் பி சேவ்டு ஃப்ரம் டெத். ஓகேவா? அது மெயின். therefore Arjuna should not refrain from the necessity of war. Kauravas cannot escape the death even if Arjuna does not kill. so இப்ப அர்ஜுனர் கில்னா கிருஷ்ணர் எப்படினாலும் கௌரவாஸ் அந்த துரியோதனனை கொல்றது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அர்ஜுனர் பண்ணாருன்னா அவருக்கு பெனிஃபிட், அர்ஜுனர் பண்ணல அப்படின்னா வேற யாரையாச்சும் வச்சு கிருஷ்ணர் பண்ணிக்கிடுவாரு. ஓகேவா? அதுதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இதுல இருந்து. சோ இங்க வந்து அதான் அந்த சியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் வந்து பர்சனலிஸ்ட், இம்பர்சனலிஸ்ட். பர்சனலிஸ்ட்னா யார சோலா பாக்குறாங்களோ. ஓகேவா? அதாவது சோல் தான் ஸ்பிரிட், தட் இஸ் நெவர் சேஞ்சிங், மெட்டீரியல் பாடி கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அப்படிங்கிறத யாரு வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து சியர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். பாடி, அந்த ஹோல் பாடியில வந்து சோல் பர்வேடா இருக்கு, ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது இல்ல. சிம்டம் ஆஃப் சோல் இஸ் லைக் ஏ கான்சியஸ்னஸ். எப்படி அதோட இதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது. சோல் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த ரீஜன் ஆஃப் அ ஹார்ட் அண்ட் cannot be asserted by any material means because it is spiritual. பட் சோல் எல்லா இடத்துலயுமே கான்சியஸ்ல இருக்கு, பட் சோலோட சிச்சுவேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஹார்ட் பக்கத்துல தான் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் ஹார்ட் வந்து நின்னு போச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து அந்த சோல் வந்து அங்க இருந்து பிரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறத நம்ம அங்க இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோல் இஸ் வெரி மைன்யூட், லைக் சோல் ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் த சோல் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒரு டிப் ஆஃப் த ஹேரை வந்து 100 கட் பண்ணி அதுல ஒரு ஹேர் எடுத்து அதை திரும்ப 100 கட் பண்ணா அதோட சைஸ் தான் வந்து சைஸ் ஆஃப் த சோல். ஓகேவா? So when someone is killed, body is killed, but the soul வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது. அந்த தேகினோஸ்மின் யதாதேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா, திரும்ப ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது. அந்த ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போறதுக்கு பேர் தான் இந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல். அது வந்து ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு எந்த பாடி நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து பேஸ்ட் அப்பான் அவர் கர்மா. நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு நாயோ இல்ல பூனையோ எலியோ அந்த மாதிரி கிடைக்கலாம், இல்ல நல்லா பண்ணியிருந்தோம்னா திரும்ப ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் வந்து டு பெர்ஃபார்ம் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதோட இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிடுவோம் கிளாஸ். இது வரைக்கும் நடத்துனதுல எதுவும் டவுட்டு எப்படி இருந்தது? ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறோமா இல்ல? ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃபேஸும்
கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவும் பிக் பண்ணணும். ஓகேவா? அது மெயின். இல்லைன்னா நம்ம 1-2 ஸ்லோகா மட்டும் படிச்சோம்னா 700 ஸ்லோகா கவர் பண்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிரும். பிரசன்னமா எனக்கு ஒரு டவுட். ஓகே. உபனிஷத் மீனிங் என்ன? ஓகே, அதுக்கு ஒரு பெரிய இதே இருக்கு. நான் ஒரு இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் நான் உனக்கு, ஒரு நிமிஷம். இதுன்னா என்ன, உபனிஷத்னா என்ன, அது பேர் என்ன, இதிகாசம்னா என்ன, அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கு. நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஓவர்வியூ. சோ எல்லாமே ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் இதை பேசுறது தான் அந்த இதிகாசம், உபனிஷதம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. ஓகே, சோ இதுல வந்து இப்போ என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இல்ல வசனமா தெரியல. தெரியலையா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இப்ப தெரியுதா? ஓகே, சோ இந்த வேதிக் நாலேஜ் வந்து 2 வழியா நம்ம கேட்கலாம். ஓகேவா? ஒண்ணு வந்து ஸ்ருதி, இன்னொன்னு வந்து ஸ்மிருதி அப்படின்னு. ஸ்ருதினா என்னன்னா ரிவீல்ட் அப்சல்யூட் ட்ரூத், எவ்ரி வேர்ட் அன்சேஞ்ச்டு எட்டர்னலி. கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை சேஞ்சே பண்ணாம அப்படியே சொல்றது ஸ்ருதி. ஓகேவா? ஸ்மிருதிங்கிறது கம்போஸ்ட் பை சேஜஸ், வேர்டிங் மே சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஏஜ் டு ஏஜ். ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு யுகங்களுக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இந்த யுகத்துக்கு வந்து கலியுகத்துக்கு வந்து இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சில சேஜஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த யுகத்துல பண்ணது வந்து இந்த யுகத்துக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு. அது வந்து ஸ்மிருதி. பட் இது ரெண்டுமே வேதிக் நாலேஜ். ஓகேவா? வேதங்கள்ல இருந்து வந்ததுதான். இந்த ஸ்ருதியில வந்து மெயினானது வந்து வேதாஸ்ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? வேதா வந்து ரிக், யஜூர், சாம, அதர்வா. ஓகேவா? இந்த வேதங்கள்ல வந்து படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? உனக்கு வந்து இது பண்ணா இது கிடைக்கும். இந்த வேதங்களை வந்து வேற மாதிரி எல்லாம் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுல இருந்து வந்ததுதான் வந்து சமிதா அப்படின்னு. மந்த்ராஸ் எல்லாம் வர்றது வந்து சமிதாஸ். ஓகேவா? பிராமணாஸ் வந்து ரிச்சுவல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் மந்த்ரா. இந்த மந்திரங்களை, இந்த வேதால இந்த 4 வேதங்களை இருந்து வர்றதா வேத சம்மிதா அப்படிம்பாங்க. ஓகேவா? மந்திரங்கள்லாம் வர்றது. அந்த மந்திரத்தை யாரு பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பிராமணாஸ். ஓகேவா? அடுத்து வந்து அரண்யாகாஸ்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் மந்த்ரா. ஒவ்வொரு டீடைல் ஆஃப் மந்த்ரா யாரு பண்றாங்களோ அவங்க ஆரண்யங்கள் அப்படிம்பாங்க. அடுத்து உபநிஷத் அப்படிங்கிறது ஞான காண்டா, பிலாசபி ஆஃப் பிரம்மன். பிரம்மனை எப்படி கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதோ அதை வந்து ரொம்ப டீடைல்டா ஞானத்தை வச்சு, ஞான யோகாவை வச்சு யாரு புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உபனிஷத் அப்படின்னு. ஓகே, புரிஞ்சதா? அடுத்து அந்த இதுல உபவேதான் இருக்கு. இந்த ஆயுர்வேதா, தனுர்வேதான்னு வர்றதெல்லாம் உபவேதாஸ். ஓகேவா? அடுத்து வந்து வேதாங்காஸ்ங்கிறது இந்த கல்பா, சிக்ஷா, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? சந்தாஸ் அண்ட் ஜோதிஷா. நம்ம சில இதெல்லாம் நம்ம பாட்டெல்லாம் பாடுவோம்ல, அதெல்லாம் வந்து சந்தாஸ் அண்ட் ஜோதிஷாஸ்ல வரும். ஓகேவா? ஜோதிஷாங்கிறது நம்ம அஸ்ட்ரானமி ஃபுல்லா எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கோள்களும் இருக்கு, நம்மளோட அந்த அஸ்ட்ராலஜி சொல்றோம்ல, அது வர்றதெல்லாம் ஜோதிஷாஸ். ஓகேவா? சந்தாஸ்ங்கிறது மீட்டர், எல்லா இதுவும் மெஷர் பண்றது, பிளஸ் லைக் நம்ம பாடுறதெல்லாம் அந்த இதுல வரும். அடுத்து வியாக்காரணா அப்படிங்கிறது வந்து கிராமர், ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் சிக்ஷா அப்படிம்போம். ஓகேவா? அடுத்து கல்பாங்கிறது ரிச்சுவல் டீடைல்ஸ், என்ன எப்படி எல்லாம் என்னென்னலாம் ரிச்சுவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இந்த ஸ்மிருதியில வந்து இதிகாசங்கள் வரும். அந்த இதிகாசத்துல தான் ராமாயணா, மகாபாரதா வருது. அடுத்து அதுல இருந்து புராணாஸ் வருது. ஓகேவா? புராணாஸ் வந்து 18 மேஜர் புராணா, விஷ்ணு புராணா, சிவ புராணா, ஸ்கந்த புராணா அப்படின்னு அந்த 18 புராணா. அந்த 18 புராணால வர்றதுதான் ஒன் ஆஃப் த இது வந்து பாகவதம். அந்த பாகவதம் தான் டாப் மோஸ்ட் புராணா. ஓகேவா? அடுத்து தந்திராங்கிறது இந்த தமசிக், ரஜஸ்விக் மந்திர தந்திரங்கள் வரும்ல, நம்ம வந்து எப்படி சாத்விக்ல தந்திரம் பண்றது, மந்திரம் பண்றது, அதெல்லாம் வர்றது வந்து தந்திராஸ். அடுத்து ரிச்சுவல் சூத்ராஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்று தர்ம சூத்ரா அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று வர்றது. அடுத்து வேதாந்தா எல்லாமே இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. யோகா அதுல ஒன் ஆஃப் த இந்த 6 தர்சனாஸ் தான் யோகா வர்றது, பத்தாஞ்சலி யோகா அப்படிங்கிறவங்கள. அடுத்து எல்லாமே இந்த மாதிரி இவ்வளவு டீடைல்டா இருக்கு ஃபுல்லா. இந்த ஸ்ருதியை வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. இது எல்லாத்தையும் எழுதினது வந்து பகவான் வேதவியாசர் தான். ஓகேவா?
அவர் இப்படி எல்லாம் எழுதி எதுலையுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. அப்பதான் வந்து லாஸ்ட்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதுறாரு. ஓகேவா? அதான் இங்க பாருங்க ஒரு do we have to read all the scripture? Do we have time and energy, intelligence, guidance to do all that? What is the one thing I can do? Only நீ வந்து இத ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த 12 கேண்டோ எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அகில ஸ்ருதி சார ஏகம். ஓகேவா? ஒன்னே ஒண்ணுதான். அது பேரே வந்து அகில ஸ்ருதி. ஸ்ருதினா என்ன? ஸ்ருதினா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கடவுள் சொன்ன எல்லாத்துலயுமே அகிலம் தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல, யூஎஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, அகிலம் எல்லா நாடுகளுக்குமே எல்லா யூனிவர்ஸுக்குமே அகில ஸ்ருதி சார ஏகம். சாரம்னா என்ன? அந்த சாரம்னா அதோட எசன்ஸ் அது வந்து ஒன்லி ஒன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டும்தான். ஓகேவா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்க படிக்க அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அகில ஸ்ருதி சார ஏகம் அந்த இதே இருக்கு அந்த ஒரு ஸ்லோகாவேவும். தம் வியாச சூனம் அது வந்து வியாசர் சொல்றாரு அப்படிங்கறத வரும் இங்க இந்த இதுல வரும். அந்த இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஓகேவா? இங்க வரும் பாரு. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வர்றது. ஓகே ஓகே அந்த இதுல முக்குரகோ ரசிக்க புரிவாக அந்த மாதிரி வரும். ஃபுல்லா டீடைல்ல நம்ம படிக்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. பட் நீங்க இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தான் அதெல்லாம் புரியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சரியா? புரிஞ்சதா சிவானி? புரிஞ்சுது வசந்த் மாமா. ஓகே, வேற என்ன கொஸ்டின்? ஓகே, வேற எதுவும் கொஸ்டின் இல்லன்னா ಒಂದು ಡೌಟ್. ಯಾ CS of truth ಅಡಿತೆ ನೀವು ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಇಂಪರ್ಸನಲೈಸ್. ಎರಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ஓகே. பர்சனலைஸ்ட்னா யாருன்னா, அதாவது பகவான் வந்து ஒரு உருவத்துல இருக்காரு அப்படிங்கிறது பர்சனலிஸ்ட். இம்பர்சனலிஸ்ட்னா யாருன்னா, நான் எல்லாத்தையுமே பகவான், ஏன்னா என்னால வந்து பகவானை பார்க்க முடியல, நான் வந்து அதுல இம்பர்சனலிஸ்ட்ல ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து ஓகே, அந்த நம்ம லாஸ்ட் டைமே பார்த்தோம்ல அந்த பிரம்ம குமாரிகள் சங்கம்னு, அந்த பிரம்ம ஜோதி அந்த கதிர் தான் பகவான், அவர்கிட்ட போய் நான் ஐக்கியமாயிரணும், அதுதான் என்னோட ஐடென்டிட்டின்னு. பகவான்கிட்ட நம்ம ஐக்கியமானாலும் நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா பகவான் வந்து எட்டர்னல் மாஸ்டர், வி ஆர் எட்டர்னல் சர்வன்ட். ஓகேவா? சோ அந்த இம்பர்சனலிஸ்ட்ங்கிறவங்க வந்து மேக்சிமம் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, நான் வந்து பகவானை நம்ப மாட்டேன், அவருக்கு உயிர் உடம்பெல்லாம் இல்ல, ஒரு இதெல்லாம் இல்ல, உங்களோட பகவானும் வந்து நார்மலா தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு, கிருஷ்ணர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நந்த இது யாரு நந்தபாபாவுக்கும் யசோதமாய்க்கு தான் வந்தாரு. ஓகேவா? அவர் வந்து அவருக்கு 2 கை தான் இருக்கு, பகவான்னா 10 கை இருக்கணும், 20 கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. அவர் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்கன்னா, பகவானுக்கு எந்த உருவமே கிடையாது, அவர் வந்து காத்து வடிவிலையும் இருக்காரு, இல்ல பகவானே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற பல கேட்டகரிஸ் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட்ல வரும். புரியுதா? அது நம்ம போக போக நிறைய படிப்போம். இப்பதான ஸ்டார்டிங். ஓகேவா? பர்சனலிஸ்ட்னா பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க, இம்பர்சனலிஸ்ட்னா பகவானுக்கு உருவமே இல்ல, அவர் வந்து எந்த ரூபத்தையும் இருப்பாரு அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கூட்டமும் இருக்கு. பகவானே இல்ல, எல்லாமே வந்து தன்னால வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டமும் இருக்கு. நான் வந்து எல்லாத்தையும், நான் பண்ற எல்லாம் நல்லது, நான் கெட்டது எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம், நான் தான் வந்து எல்லா வேலையும் பண்றேன், பகவான் வந்து பண்றதே இல்ல, அவர் எதுவுமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்றது இல்ல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட். ಓಕೆ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಪದ್ಧತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ பார்த்துட்டேரு சோல் ஒட்டுக்க ஆரோ மார்க் ಎರಡೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. அத சொல்றேன்ல, இம்பர்சனலிஸ்ட்ல 2 பேர் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து எல்லாத்தையுமே பகவானா பாக்குற ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க. ஓகேவா? பட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பகவானுக்கு உருவம் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து
பகவானே இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இம்பர்சனலிஸ்ட்ல வருவாங்க. புரியுதா? ஓகே ஓகே டாப். சில பேர் வந்து எல்லா உயிரினங்களும் ஐயோ நீயும் கடவுள் நானும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு செட் இருக்காங்க. ஒரு செட் வந்து கடவுளே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற செட் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஏன்னா பகவான் உனக்குள்ள இருக்காரு எனக்குள்ள இருக்காரு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு செட் இருக்காங்க. பகவானே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற செட்டும் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஓகே, வேற என்ன questions? நோ. Okay, any other comments, feedback? எல்லாம் வந்து ப்ளீஸ் இந்த நவராத்திரி டயத்துல வந்து கண்டிப்பா ஒரு இது எடுங்க, பிளட்ஜ் எடுங்க. ஓகேவா? ஒரு டிட்டர்மைண்டா வந்து ஓகே இன்னைக்கு இருந்து நான் படிக்கணும், நாளைக்கு இருந்து நான் வந்து பகவத்கீதா எடுத்து டெய்லி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி எடுங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அதை உறுதிமொழி எடுத்தா மட்டும் பார்த்தாது, டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் பிளான் பண்ணுங்க. ஓகே, அது ரொம்ப மெயின். வேற எதுவும் கொஸ்டின் இல்லைன்னா let's switch on the video and end the session. I will stop that.